हेलो, वेलकम बैक। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, जो भी वीडियोस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बुक के अंतर्गत आता है, उन्हें एक साथ अपलोड करने का, वो श्रोतागणों के लिए काफ़ी यूज़फुल सिद्ध हुआ। तो हमने सोचा कि फोर्थ सेम कैलीकट यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेम की जो पुस्तक है समकालीन कहानियाँ, इनफैक्ट वो कैलीकट यूनिवर्सिटी के ओल्ड सिलेबस के अंतर्गत आता है, मतलब अभी नए सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी इन बच्चों के भी एग्ज़ाम्स शुरू होने को है। तो हमने सोचा इन सभी वीडियोस को एक साथ एक जगह लाएं, क्योंकि उनको कई लोगों को ढूंढने में मुश्किल पड़ रहा है। तो ये जो समकालीन कहानियाँ आपकी जो पुस्तक है डॉक्टर वनजा जी की, उसमें आपको करीब 6 कहानियाँ आपको पढ़ने को है। और 6 कहानियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। जैसे पूस की रात प्रेमचंद की एवरग्रीन स्टोरी है। प्रेमचंद की कहानियों में एक सबसे प्रसिद्ध कहानियों में एक है पूस की रात। और जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप, यशपाल जी की दुख कहानी, मोहन राकेश जी की अपरिचित, मृदुला गर्ग जी की 21वीं सदी का पेड़, और सत्यप्रकाश जी का दलित ब्राह्मण। तो इस प्रकार आपको 6 कहानियाँ पढ़ने को हैं। और ये कहानियाँ जैसे पूस की रात और दलित ब्राह्मण, अपरिचित वगैरह मैंने मार्च के महीने में अपलोड किया था। उस समय मुझे ये वीडियो अपलोड करने की जो टेक्निकल नॉलेज था वो कम ही था। तो इसलिए आजकल जो कर पा रही हूँ उतनी अच्छी तरह से शायद नहीं कर पाई। अभी जब मैं वो वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है इससे अच्छी तरह से मैं शायद कर पाती, क्योंकि उस समय जो वीडियो एडिटिंग करने का, फिर उसमें जो कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए वो उस समय मेरे पास नहीं था। लेकिन उस समय ज़रूरत थी, लॉकडाउन हो गया तो हमने अपलोड किया था। तो जो भी हो, अभी तो आपको काम चलाने के लिए यह काफ़ी है। तो मैं इन सभी वीडियोस को एक साथ आपके सामने पेश कर रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं और आपको कोई दिक्कत ना हो। पूस की रात आपको पता है प्रेमचंद की अहमियत क्या है, और प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वो एक ऐसी कहानी है जो भारतीय किसान के दुख दर्द से हमें अवगत कराती है। और फिर उसके बाद यशपाल जी की दुख कहानी, और दुख में भी कैसे व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दुख दूसरे व्यक्ति के दुख से कितना अलग होता है। आराम की ज़िंदगी जीने वाले का दुख एक है, और गरीबी में भूख से मरने वाले का दुख एक अलग सत्य है। और फिर जो दलित ब्राह्मण कहानी है वो दलित चेतना से ओतप्रोत है, जो दलित लिटरेचर आजकल उभर कर आया है। और उस दलित लेखन में भी कैसे दलितों में भी ब्राह्मण निकल आए हैं, जो उसमें बहुत ही अच्छी कहानी है ये दलित ब्राह्मण। एक तरफ जहाँ दलित विमर्श इतनी अहमियत पा रहा है, वहीं ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि दलितों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ब्राह्मणों जैसे मानते हैं और वैसे ही बर्ताव करते हैं, जिनके अंदर दलित चेतना बिल्कुल ना के बराबर है। और मृदुला गर्ग जो अपने समय की लेखिका हैं, उनकी 21वीं सदी का पेड़ जो एनवायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड है, और कैसे वो खुद कहा करती थी कि ये एक एनवायरमेंटल इश्यू से के हिसाब से लिखा गया कहानी नहीं है, उनके घर के सामने घटित एक कहानी पर आधारित है। तो 21वीं सदी का पेड़। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप मैं कई सालों से कॉलेजेस में पढ़ती पढ़ाती आ रही हूँ, लेकिन जब वीडियोस के द्वारा उस आकाशदीप का वीडियो पिक्चराइजेशन कर सकी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि कई बार क्लासेस में आकाशदीप क्या है ये आप लोगों को दिखाना मुश्किल होता था, लेकिन यहाँ वीडियोस के द्वारा आकाशदीप शायद मुझे लगा कि थोड़ी संतृप्ति मिली है आकाशदीप करते वक्त। और फिर मोहन राकेश जी की
अपरिचित कहानी, जो एक ट्रेन यात्रा से शुरू होती है और एक ट्रेन यात्रा में ही अंत होता है, जहाँ दो अजनबी आपस में आत्मीयता से बात करते हैं, एक पुरुष और एक नारी, और इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी परिचितों से बहुत आगे वो अपने आप के दिल की बातों को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार 6 एकदम अच्छी कहानियाँ हैं। आप इसके ज़रिए, अगर वीडियोस के ज़रिए आप पहले टेक्स्ट रीड करें। ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है कि किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप उसे बारीकी से समझ सकते हैं। वीडियोस में ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इंक्लूड किया जा सके। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सब कुछ इंक्लूड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट आपको डिपेंड करना है अपने किताब पर। किताब पढ़ने की आदत एक कभी नहीं छूटने वाली आदत होनी चाहिए आपको, और किताब पढ़िए, उसके बाद इन वीडियोस की ओर जाइए तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इस प्रकार इन सभी वीडियोस को एक साथ लाकर आपके सामने पेश करने से आपको कोई फ़ायदा होगा। नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कैलकट यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर BA BSc छात्रों की जो कहानी संग्रह है समकालीन कहानियाँ, उसमें प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात, उस पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वो इतने प्रसिद्ध हैं, मतलब कि उनकी 300 से करीब कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं, उनकी कई कहानियाँ फिल्मों के रूप में आई हैं, और उनका लेखन इतनी सादगी से भरी हुई है, यथार्थवादी लेखन है। उन्होंने समाज को छूने वाले ऐसे कई मुद्दों को अपने कहानी के द्वारा एकदम सरल और सिंपल रूप में कहानियों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लम्ही में उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में लम्ही नामक एक छोटे से गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। और ज़्यादा क्या कहूँ, 2016 में गूगल ने जब प्रेमचंद जी का 136th बर्थ एनिवर्सरी था, तो उन्होंने अपना डूडल प्रेमचंद के लिए डेडिकेट किया। उसका क्लिपिंग मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो इससे आप समझ गए होंगे प्रेमचंद अपनी सादगी को लेकर, अपने यथार्थवादी चित्रण को लेकर कितने फेमस थे। ഇപ്പോൾ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഉപന്യാസ് സമ്രാട്ട് എന്ന ഒരു ഖ്യാതി നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രേംചന്ദ്. 300-ലധികം സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1 ഡസനിലധികം നോവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നോവലുകൾ സിനിമയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോറി വരെ പൂസ് കി രാത് ദൂരദർശൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2016 ഗൂഗിൾ തൻ്റെ ഡൂഡിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രേംചന്ദിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും ഒരേപോലെ എഴുതുവായിരുന്നു. അപ്പം പ്രേംചന്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻ നെയിമാണ്. അപ്പം 1909 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഹാനി സംഗ്രഹ സോജെ വതൻ, അതിൽ സെഡീഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ അതിൻ്റെ 100ഓളം കോപ്പീസ് കത്തിക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടു. അപ്പോൾ സെഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എതിരെ ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം വരികയും, അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ DTP ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടില്ല. ഒരു ബുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രേംചന്ദ് സ്വയം വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചൊരു പ്രസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എഴുത്തിനോടും പബ്ലിക്കേഷനിനോടും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രേംചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, പൂസ് കി രാത്. ഈ പൂസ് കി രാത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഘ് പൂസ് കി രാത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കോച്ചി പിടിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ്. നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ അത്ര എക്സ്ട്രീം കോൾഡും എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റും ഇല്ല, ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.
പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ മാഘ് പൂസ് കി രാത്തിൽ കർഷകൻ രാത്രിയിൽ മടയ്യ ഡാൽക്കർ ഖേത് മേ ബൈഠന. മടയ്യ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ക്ലിപ്പിംഗ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കർഷകന് രാത്രിയിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അവിടെ കാവലിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് രാത്രിയിൽ, ഈ വളരെ കോച്ചി പിടിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലും 2-3 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്ന് ഈ ഹൽക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കർഷകനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മുന്നി, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നായ, വളർത്തു നായ. ഈ ജബ്ര ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഈ ഒരു നായ ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കൂടെ രാത്രിയിൽ കോച്ചി പിടിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പിലും ആ കാവലിരിക്കാൻ പോകുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ, അതാണ്. അത്ര സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു സെഹന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജമീന്ദാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കടം വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി ഹൽക്കു മുന്നിയും. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ അദ്ദേഹം വെറും 3 രൂപയാണ്. 3 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 300 രൂപയ്ക്ക് സമമാണ്. ഇവർ ഈ 3 രൂപ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു പുതപ്പ്, കമ്പിളി പുതപ്പ്. രാത്രിയിൽ ഹൽക്കു ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം തണുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പിൻ്റെ പൈസയാണ് ഈ സെഹനയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രേംചന്ദ് അതിൽ പറയുന്നത് ആ പൈസ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഹോരി തൻ്റെ ഹൃദയം പറിച്ചു കൊടുത്ത പോലത്തെ ഒരു ദുഃഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷേ അയാൾ മുന്നിയോട്, അപ്പം മുന്നി ആ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, തും ഈ ഖേത്തി ചോർദോ തും മജൂരി കറോ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കർഷകർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വെറും നഷ്ടമാണ്. കാരണം ഒന്നാമത് സ്ഥലം ഇവരുടെ അല്ല, ഇവർ പാട്ടത്തിനാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നും ഇന്നും കർഷകൻ്റെ അവസ്ഥ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് അഗ്രികൾച്ചർ ലോണും അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡീസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കർഷക ആത്മഹത്യകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. അപ്പം അന്നും ഇന്നും ഈ സ്റ്റോറി കണ്ടംപററിയാണ്, സമകാലീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാവൽ കിടക്കാൻ പോകുമ്പം ഈ കോച്ചിപ്പിടിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ ഇവർ തീ കാച്ചുന്നു, എന്നിട്ടും തണുപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നീൽഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വന്നിത് കൃഷിസ്ഥലം ആക്രമിക്കുന്നു. ജബ്ര വളരെയധികം കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടി അതിനെ നേരിടുന്നു. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജബ്രയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ജബ്ര അവരെ നേരിട്ട്, പക്ഷെ ആ കൃഷിസ്ഥലം മുഴുവനും ആ നീൽഗായെ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിരാവിലെ മുന്നി വന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ജബ്ര മൃതപ്രായനായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഹോരി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹോരിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോരി പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഗിൽട്ട്, തൻ്റെ ഒരു അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, നിനക്ക് കൃഷിയുടെ കാര്യമാണോ, എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി വളരെയധികം വയറുവേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോരി ആ സമയത്ത് മുന്നി പറയാണ്, അയ്യോ ഇനിയും നമുക്ക് മസ്ദൂരി ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതേ മുന്നി സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് തും ഖേത്തി ചോർദോ തും മസ്ദൂരി കറോ. അതേ മുന്നേ അവസാനം കൃഷി നശിച്ചപ്പം വളരെ ദുഃഖിച്ച് പറയാണ്, ഇനി നമുക്ക് മസ്ദൂരി ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഹോരി അവിടെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ഹോരി പറയുന്ന അമ്മുച്ചെ, ഹോരിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി എനിക്ക് രാത്രിയിൽ ഈ കോച്ചി പിടിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചില സ്ട്രോങ് ഡയലോഗ്സ് ഇതിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോരിയല്ല ഹൽക്കു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കർഷകൻ്റെ അവസ്ഥ, ഈ പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ തണുപ്പ് കയറാൻ പോലും പേടിക്കും, പക്ഷേ കർഷകൻ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവസാനം അവർ ജീവിതം മുഴുവനും അവരുടെ കടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മുന്നി ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അവസാനം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മുന്നിക്കും വളരെയധികം സങ്കടമാകുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ഉപന്യാസ് സമ്രാട്ട് എന്ന ഹിന്ദി സാഹിത്യ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഇയർ വൈസ് ഒരു സാഹിത്യം, ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ 1918 to 1936 പ്രേംചന്ദ് യുഗ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രേംചന്ദ് യുഗ്, പ്രേംചന്ദോത്തർ യുഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്രയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിന് അത്രയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് ഒരു വ്യക്തി, ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ തൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് പ്രേംചന്ദ്. അപ്പോൾ പ്രേംചന്ദിൻ്റെ ഈ ചെറിയെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ ദൂരദർശനിൽ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നിങ്ങൾ കാണുക. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം.
അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പ്രേംചന്ദിനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്. 2016 പ്രേംചന്ദിൻ്റെ 136th ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഗൂഗിൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചതാണ് ഈ ഡൂഡിൽ. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാം കർഷകനും കാള, അതുപോലെ കൃഷിസ്ഥലം. കാരണം ഈ വക കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രേംചന്ദിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ മടയ്യ ഡാൽന എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബാംബു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ്, കർഷകന് രാത്രിയിൽ തങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ, ഇതാണ് മടയ്യ. ഈ കഥയിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഹൽക്കുവിൻ്റെ നായ ജബ്രയും ഹൽക്കുവാണ് രാത്രിയിൽ ഈ കോച്ചുന്ന പോസ്കി റാത്തിൽ തണുപ്പത്ത് കൃഷിസ്ഥലത്തിൽ കാവലിരിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി ദൂരദർശൻ ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മുന്നേ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സീന്. ഹൽക്കു കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഒരു വശത്ത് കൃഷിസ്ഥലം മുഴുവനും നീൽഗായ വന്ന് നശിപ്പിച്ചു. ജബ്ര മൃതപ്രായനായി കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो. अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो. असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी. रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी. अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो. अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो. शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती. अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो. असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी. अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो. प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो. 1930s में करोड़ों भारतवासियों को स्वतंत्रता का आह्वान करते हुए बड़े चलो वाला नारा देने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की थी ये कविता. 1889 में पुण्य नगरी बनारस में जयशंकर जी का जन्म हुआ. संस्कार और संस्कृति का शहर बनारस, माँ गंगा का प्रसाद बनारस. ऐसे पुण्य नगरी बनारस में जयशंकर जी के पिता जाने माने व्यक्ति थे. उनका बड़ा कारोबार था.
और सुंघनी साहू के नाम से परिवार जाना जाता था। जयशंकर जी के पिता काफ़ी दानी व्यक्ति थे और बचपन से ही जयशंकर जी को काव्य रचना के प्रति आसक्ति थी और उनके पिता इसे प्रोत्साहित भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी की मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई और परिवार ऋण में फंसता गया और कच्ची उम्र में ही प्रसाद जी को पारिवारिक व्यवसाय संभालना पड़ा। व्यवसाय में उनका मन नहीं लगता था। जब भी बही खाता लिखने लगते, उसके पीछे उस कागज़ में वे काव्य रचना करने लगते और इस प्रकार उनका व्यवसाय में रुचि न लेकर कविता लिखना परिवार के अन्य सदस्यों के बीच खींच उत्पन्न हुआ और उन्हें बाद में चुपके से कलाधर के तूलिका नाम में अपनी कविता लिखनी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपना तूलिका नाम कलाधर अपनाया। बाद में उनका पेन नेम प्रसाद बना। प्रसाद जी के जीवन संघर्ष से सीखने लायक भी बहुत कुछ है। 8वीं कक्षा तक ही उनकी नियमित रूप से उनकी शिक्षा हो पाई। बाद में संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया। वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्म, इन सभी का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया और इसका सीधा प्रभाव उनके लेखन में हम देख सकते हैं, जो हम पाठकों के लिए अमृत तत्व बनकर सामने आया। नाटक लेखन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार थे जयशंकर प्रसाद। उनका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वगैरह नाटक आज भी पाठक काफ़ी रुचि से पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। कविता उनकी साधना थी। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई। 15 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अंत तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। 1991 में भारत सरकार ने जब जयशंकर प्रसाद जी के सम्मान हेतु एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया, तब हम पाएंगे कामायनी का मनु वहाँ ध्यानस्थ बैठे हैं। उस स्टैम्प में उसी का चित्रण है। कामायनी शुरू ही ऐसे होती है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। 1937 में प्रसाद जी का निधन हुआ। हिंदी साहित्य के प्रायः हर विधा पर बराबर अधिकार रखने वाले अद्भुत साहित्य शिल्पी जयशंकर प्रसाद जी की चर्चित कहानी आकाशदीप आज हम ले रहे हैं। पुराने ज़माने में लाइट हाउस नहीं हुआ करते थे, तो फिर जो नाविक समुद्र में जाते थे रात में, उनको जो शोर देखना होता था तो ये आकाशदीप जलाते थे। तो चंपा की माँ भी ऐसी ही करती थी अपने पिता को राह दिखाने के लिए। चंपा यूँ कहती है, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी के दीपक बाँस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो इस प्रकार ये इस स्मृति में चंपा भी
बरसों बाद जब वो द्वीप में रहने लगती है तो वो भी उसी पुण्य स्मृति में आकाशदीप जलाती है। आकाशदीप कहानी इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को दिखाते हुए कहानीकार कर्तव्य का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। चंपा आकाशदीप कहानी का केंद्रीय पात्र है। वो एक क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र नामक एक व्यापारी के अधीनस्थ काम करते थे और उसकी माँ की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह अपने पिता के साथ समुद्र में रहती थी। समुद्र में रहती थी मतलब जहाज़ में रहती थी, क्योंकि मणिभद्र भारत से समीप के द्वीपों में सामग्रियां पहुंचाता था, व्यापार करता था। तो करीब 8 बरस से समुद्र ही उसका घर है। चंपा काफ़ी निडर व्यक्तित्व की थी, मतलब शायद उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसे बनाया, मतलब कि बचपन में ही माँ का खोना और समुद्री जीवन की जो कठोरताएं हैं, जो आशंकाओं के बीच रहकर उसका स्वभाव एकदम निडर सा बन गया था। अब होता है नायक का आगमन। यहाँ नायक एक जलदस्यु है। जलदस्यु का मतलब है समुद्री लुटेरा, जो सी पिरेट्स कहते हैं इंग्लिश में। नायक एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत होता है। ये जो जलदस्यु हैं जहाज़ों को लूटते हैं। यहाँ क्या होता है, इस मणिभद्र के जहाज़ में वो लूटने के लिए आता है, लेकिन उसे बंदी बना लिया जाता है। और कहानी की शुरुआत इस जलदस्यु जो कि बुद्धगुप्त है और चंपा के साथ बातचीत, उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसी से कहानी शुरू होती है। दोनों अंधेरे में बंदी थे, दोनों को पता नहीं था आपस में कौन है। और चंपा के पिता इन जलदस्युओं से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र क्या करता है, चंपा से बुरी प्रस्ताव रखता है और चंपा उसका तिरस्कार करती है और इसी कारण चंपा को मणिभद्र ने बंदी बनाया। तो इस प्रकार चंपा उसी जहाज़ में जहाँ वो रहती थी इतने सालों से, जहाँ उसके पिता काम करते थे, वहीं बंदी बना दी जाती है। और वहाँ आया हुआ जलदस्यु जो इस जहाज़ को लूटने आया था, बुद्धगुप्त भी वहाँ बंदी बना लिया जाता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अब होता यूँ है कि एक बड़ी आंधी आती है और उस आंधी में जहाज़ पूरा उथल पुथल हो जाता है और दोनों बंदी अपना बंधन खोलने में सफल हो जाते हैं और एक छोटी सी नाव में मुक्त हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े जहाज़ों में छोटे छोटे नाव रखे जाते हैं इस प्रकार के इमरजेंसी में भागने के लिए, तो इसी प्रकार वे भी एक छोटे नाव में ये दोनों बंदी भाग जाते हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। और इनका नाव पहुंचता है एक द्वीप में, जहां एक अनजान द्वीप में, और वहां पहुंचते ही बुद्धगुप्त उस द्वीप को चंपा द्वीप से नामकरण करते हैं। उसके बुद्धगुप्त के अंदर चंपा के प्रति आकर्षण पैदा होता है। बुद्धगुप्त कहता है वो वास्तव में एक क्षत्रिय है, लेकिन परिस्थितियां वश वो इस प्रकार जलदस्यु बन गया है और वो चंपा द्वीप में एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार कहानी में प्रसाद जी ने कल्पना और इतिहास का मिश्रण किया है। ये जो द्वीप हैं, जो भारत से जाती थी जहाज़ें सिंहल की ओर, सिंहल द्वीप मतलब जो अब श्रीलंका में है, व्यापार चलता था। तो इस प्रकार बुद्धगुप्त और चंपा उस द्वीप में एक नया जीवन शुरू करते हैं। ये चंपा का मनोविज्ञान कुछ अजीब सा था। मतलब वो बुद्धगुप्त के साथ उस द्वीप में रहती तो ज़रूर है, लेकिन उससे विवाह नहीं करती। वो हमेशा एक कटार, एक चाकू लिए घूमती है, क्योंकि उसके मन में ये शंका थी कि उसके पिता की हत्या इसी जलदस्यु ने की है, अर्थात बुद्धगुप्त के हाथों से ही उसके पिता की मृत्यु हुई है।
तो वो हमेशा उसके मन में ये शंका रहता है और वो हमेशा एक चाकू लेकर घूमा करती है कि इसे मार दे बुद्धगुप्त को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके मन में बुद्धगुप्त के प्रति कोमल विकार भी पैदा होते हैं। जैसे कहानी में यूँ कहा गया है, वो अपनी दासी से पूछती है, महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त। तो ये वाक्य बताते हैं कि उसके मन में बुद्धगुप्त के प्रति कोई प्यार उत्पन्न हुआ है। अब ये कहानी एक तो नाव में इन दोनों का बंदी होना, उसके बाद 5 साल बाद द्वीप में जो होता है, उन घटनाओं का वर्णन इस कहानी में किया गया है। कहानी थोड़ा अजीब सा है, 1930s में लिखा गया कहानी किस प्रकार इस प्रकार के मनोविज्ञान को व्यक्त करता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। बुद्धगुप्त पूरा कोशिश करता है कि वो चंपा को खुश रखे। वो कई बार प्रपोज करता है चंपा से, लेकिन चंपा नहीं मानती। बुद्धगुप्त का चंपा के प्रति जो प्यार था वो इन वाक्यों में व्यक्त होता है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। तो ये बुद्धगुप्त कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्धगुप्त की बातें सुनकर चंपा के मन में, चंपा के हृदय में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। लेखक यूँ कहते हैं, उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु इस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल ली और वो कहती है, बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध की कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। तो इस प्रकार चंपा जो चाकू वो लेकर घूमती है, जो कृपाण वो लेकर घूमती है बुद्धगुप्त को मारने के लिए, 5 साल से लेकर घूम रही है, उसे समुद्र में फेंक देती है। तो बुद्धगुप्त को क्या लगता है कि बुद्धगुप्त के प्रति उसका जो विद्वेष है वो ख़त्म हो गया हो, क्योंकि बुद्धगुप्त कहता है कि उसके चंपा के पिता की हत्या बुद्धगुप्त के हाथों नहीं हुई। चंपा ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करती है और बुद्धगुप्त के विवाह के प्रस्ताव को फिर ठुकरा देती है। और कहानी का अंत काफ़ी अजीब सा होता है। बुद्धगुप्त वापस चंपा द्वीप से वापस भारत आता है और चंपा वहीं रह जाती है उस द्वीप में, वहाँ के निवासियों के साथ। वहाँ आकाशदीप जलाकर, आकाशदीप जलाने के बारे में मैंने पहले भी कहा, आकाशदीप वो अपनी माँ के स्मृति में जलाती है। तो ये कहानी यहाँ इस प्रकार अंत होता है। नायक और नायिका दोनों बंदी थे, आपस में दोनों का मिलन होता है। दोनों एक अनजान द्वीप में जाते हैं, 5 बरस एक साथ रहते हैं, लेकिन विवाह नहीं करते और बुद्धगुप्त वापस भारत आ जाता है, चंपा वहीं रह जाती है। तो ये कहानी काफ़ी अजीब सी लगी, मुझे तो काफ़ी अजीब सी लगी। ओके, तो ये प्रसाद जी की एक काफ़ी चर्चित कहानी है ആകാശ്ദീപ്. ജയശങ്കർ പ്രസാദ് എഴുതിയ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ആകാശ്ദീപ്. ഇതിൽ ചമ്പ നഗരിയിലെ ഒരു ക്ഷത്രിയ പെൺകുട്ടി ചമ്പയുടെ സ്റ്റോറിയാണിത് മെയിനായിട്ടും. ചമ്പയുടെ അച്ഛൻ
മണിഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വ്യാപാരി, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, കപ്പലിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പല ദ്വീപുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന മണിഭദ്രൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുടെ മോളാണ് ചമ്പ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മരണശേഷം ചമ്പ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇതേ കപ്പലിലാണ്, മണിഭദ്രൻ്റെ ഷിപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 8 വർഷത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിതം. ഇപ്പോൾ ചമ്പയുടെ ക്യാരക്ടർ ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ്. കടലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പെരുമാറ്റം കാരണം ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഒരു ധൈര്യം വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെടും, ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ആക്രമിക്കും. അതിൽ കടൽ കൊള്ളക്കാരെ ബന്ദികളാക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചമ്പയുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണിഭദ്രൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി. മണിഭദ്രന് ചമ്പയോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി. അത് ചമ്പ നിരസിച്ചപ്പോൾ ചമ്പേനെയും അയാൾ കെട്ടി ബന്ധസ്ഥനാക്കി അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വരികയും ഈ 2 ബന്ദികൾ, ചമ്പയും ഈ ഇതിലെ നായകൻ ബുദ്ധഗുപ്തും, ഇവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊരു ദ്വീപിൽ ചെന്നെത്തും. അവിടെ വിജനമായ ഒരു കുറച്ച് ആദിവാസികൾ മാത്രമുള്ളൊരു ദ്വീപ്. ആ ദ്വീപിനെ ബുദ്ധഗുപ്ത ചമ്പാ ദ്വീപ് എന്ന് പേരിടും. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധഗുപ്ത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് അയാളൊരു കടൽ കൊള്ളക്കാരനായെന്നാണ് ബുദ്ധഗുപ്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറി 2 ഭാഗമായിട്ടാണ്. ആദ്യം ഈ കപ്പലിലുള്ള ജീവിതവും, പിന്നെ 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവരവിടെ സെറ്റിലാവുന്നു. ബുദ്ധഗുപ്ത് അവിടെ ആ ദ്വീപിനെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ നിവാസികളോടെല്ലാം ചമ്പേനെ റാണി എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയും. ചമ്പയ്ക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കും. അയാൾ അവിടെ വലിയ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചമ്പയുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചമ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഈ ബുദ്ധഗുപ്താണ് തൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ചമ്പ എപ്പോഴും കയ്യിലൊരു ചെറിയ കത്തി കരുതും ഈ ബുദ്ധഗുപ്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. മറുവശത്ത് ബുദ്ധഗുപ്തിനോട് അവൾക്ക് അനുരാഗവും തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത് 2 കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ്. ബുദ്ധഗുപ്ത് പല പ്രാവശ്യവും തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും, പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ചമ്പ അത് നിരസിക്കും. കാരണം ചമ്പയുടെ ഇന്നർ സെൽഫിൽ ഒരു വശത്ത് ഇതെൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളൊരു വെറുപ്പും കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യവും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും ചമ്പ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ 1930s എഴുതിയ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തന്നെ തോന്നും, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയും ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതുള്ളൊരു സ്റ്റോറി എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചമ്പ തൻ്റെ ആ കത്തിയെടുത്ത് കടലിലെറിയും, ബുദ്ധഗുപ്ത് കാണുകയെ തന്നെ. കാരണം ബുദ്ധഗുപ്ത് എടുത്ത് പല പ്രാവശ്യവും പറയും, ഞാനല്ല നിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ചമ്പ അത് എന്നുവെച്ചാൽ ആ കത്തി എറിയുന്ന ആ ഒരു കർമ്മത്തിൽ അവിടെ വെറുപ്പ് മാറിയെന്ന് ബുദ്ധഗുപ്ത് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും ചമ്പ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധഗുപ്ത് തിരിച്ച് എല്ലാം പറക്കി കെട്ടിയ ഒരു കപ്പലിൽ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ്, ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതും. ചമ്പ അതേ ദ്വീപിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ആകാശദ്വീപ്, ഈ നാവികർക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവിടെ അമ്മയുടെ സ്മൃതി, അമ്മ അച്ഛന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. കടലിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആദിയായിരിക്കും തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വഴി കാട്ടാൻ വേണ്ടി പണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുളയുടെ മുകളിൽ ദീപം കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കപ്പലിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക്, വള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് അടുത്തു ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചമ്പയുടെ അമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ഒരു പുണ്യസ്മൃതിയിലാണ് ചമ്പയും ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം, ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധഗുപ്ത ആക്ച്വലി ആ ദ്വീപിലൊരു നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ചമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷേ ചമ്പ ബുദ്ധഗുപ്തൻ്റെ കൂടെ പോകത്തില്ല. ചമ്പ ആ ദ്വീപിൽ തന്നെ അങ്ങ് മരണപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. नमस्ते, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के यशस्वी कहानीकार यशपाल जी की एक छोटी सी कहानी दुख। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें यशपाल जी ये दिखाना चाहते हैं
कि मध्यवर्गीय समाज की जो आत्मकेंद्रित दुख है, जो स्वनिर्मित है, जो विलासिता में डूबा हुआ दुख है, उस दुख और निम्नवर्गीय समाज की जो भूख और गरीबी से मिला हुआ दुख है, ये दोनों कोसों मीलों का अंतर है इन दोनों में। भूख और गरीबी का जो दुख है वो वास्तविक दुख है, वो इस छोटी सी कहानी के द्वारा यशपाल जी व्यक्त करते हैं। कहानी की ओर जाने से पहले लेखक के व्यक्तित्व की ओर एक झलक दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अपने आप में ही निराला है। 1903 में पंजाब में फिरोजपुर में यशपाल जी का जन्म हुआ और बचपन से ही उनका लगाव गांधीवादी विचारों की ओर हुआ, जैसे देश के लिए कुछ कर मिटना चाहते थे। लेकिन उनका मन इतना क्रांतिकारी था, मतलब कि उनकी लहू में ही क्रांति बह रहा था, और उन्होंने पाया कि गांधीवादी विचारों की ये जो नॉन वायलेंस का तरीका है उससे देश को आज़ादी नहीं दिलाया जा सकता, और उनका झुकाव सुखदेव और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी ओर हो गया, और वे भी गांधीवादी विचारों को छोड़कर क्रांति की ओर जाने लगे। और धीरे धीरे ये हुआ कि 1929 में एक वाइसरॉय के गाड़ी के आगे बम फेंकने के सिलसिले में, और फिर 1932 में पुलिस से मुठभेड़ के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सख्त जेल हुआ, और जेल में ही उन्होंने कई रचनाएं लिखी, कई कहानियां लिखी, और जेल से 1938 में रिहा होते ही उन्होंने विप्लव नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और नाम में ही विप्लव है, आप समझ सकते हैं वो पत्रिका किस प्रकार विप्लवकारी हो सकता है। और उन्होंने अपने पत्रिका को खुद विशेषित बुलेट बुलेटिन के नाम से विशेषित किया, और इस प्रकार उस लेखक ने अपने क्रांतिकारी विचारों को लेखन में भी डालने की कोशिश की, और देश के लिए भी कुछ करने के आशा से उन्होंने इस पत्रिका में अपना योगदान दिया। और इस प्रकार 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर पोस्टल स्टैम्प, इंडिया गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प भी निकाला। और वैसे पद्म भूषण से पहले भी उन्हें कई पुरस्कार साहित्यिक रचनाओं के लिए मिल चुके थे, जैसे देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, इस प्रकार की कई सम्मान से वे सम्मानित हो चुके थे। ऐसे लेखक, महान लेखक, जिनके 16 से करीब कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, और कई उपन्यास जिनमें झूठा सच बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे वो देश विभाजन पर केंद्रित है। ऐसे महान लेखक, यशस्वी लेखक यशपाल जी की कहानी है दुख। तो आइए हम दुख कहानी की ओर जाते हैं। तो आइए जाते हैं यशपाल जी के दुख कहानी की ओर। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें शुरुआत दिलीप और हेमा नामक एक पति पत्नी है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है एक छोटी सी बात को लेकर। वैसे छोटी सी बात नहीं है, यहाँ दिखाया गया है कि दिलीप ने हेमा को दाम्पत्य जीवन में पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी, लेकिन दिलीप भी उसी स्वतंत्रता की चाह रखता था अपनी पत्नी से, और वो हेमा के फ्रेंड के साथ फिल्म देखने चला जाता है दिलीप, और इस बात को लेकर हेमा दिलीप से रूठ जाती है। अब ये स्वाभाविक है, पति पत्नी के फ्रेंड के साथ, वो भी जो फीमेल फ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाए तो स्वाभाविक है कि पत्नी रूठ जाए, और हेमा रूठ जाती है और वो मायके चली जाती है। और हेमा के मायके चले जाने के बाद दिलीप का मन एकदम दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि उसने अपनी पत्नी को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन उसी स्वतंत्रता की मांग जब वो करता है तो पत्नी क्यों नहीं दे पाती। और इस दुखी मन को हल्का करने के लिए वो टहलने के लिए निकल जाता है बाहर। तो संध्या का समय था, तो उसे लगता है कि घर में बैठे रहो तो कोई फ्रेंड्स आ जाए और बाद में हेमा की जिक्र हो जाएगा, तो फिर उसे कहना पड़ेगा कि पत्नी उससे रूठ कर चली गई है मायके। तो इन सिचुएशन से हटने के लिए वो टहलने चले जाता है। तो उस समय संध्या का समय था, बारिश भी था थोड़ा थोड़ा, तो वो सोचता है कि मन थोड़ा हल्का हो जाए, और दुखी होकर जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है बगीचे में कहीं।
तो फिर वहीं वो सोचता है कि मैं इसी ठंड में बैठा रहूं। देखो, दुख के कई एंगल को यशपाल दिखाता है, खास करके मध्यवर्गीय समाज के दुख को। दिलीप बैठा है वहाँ, बहुत ठंड थी, तो वो सोचता है मैं यही ठंड में जम कर मर जाऊंगा, और ये मतलब कि मैसेज पहुंचेगा पत्नी के पास, हेमा के पास, तो उसे बहुत दुख होगा कि उसने अपने पत्नी को इस अवस्था में छोड़कर, मतलब कि उससे बिगड़ कर वो चली गई मायके। तो इसमें हेमा को दुख होगा। ये सब कल्पनाएं हैं मनुष्य की। जब हम दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं, खास करके जब कोई अपनों से जब हम लड़ते हैं, तो हम भी इस प्रकार के कई एंगल से सोचते हैं कि देखो मैं मर जाऊं तो उसे बहुत दुख होगा। और इसके बाद वो जब घर की ओर निकलता है तो वो देखता है उसका ध्यान एक छोटे से बालक पर टिकता है, जो नंगे पांव ठंड में थाली में खोमचे बेच रहा था। तो दिलीप अचानक सोचता है कि एक ऐसी जगह में जहाँ ग्राहकों के आने की संभावना नहीं है, ठंड है, बारिश है, ऐसे में एक नंगे पांव में एक बालक का खोमचे बेचना, तो दिलीप का मन उसकी ओर आकर्षित होता है और वो उस बच्चे के पास जाता है और बात बात में पूछता है। 8 पैसे का खोमचे था। तो फिर वो बात आगे बढ़ाने के लिए वो 1 रुपया देता है और पूरा खोमचे खरीद लेता है। उसके मन में उस बालक के प्रति दया उपजता है, लेकिन उस 8 पैसे को लेकर बाकी 1 रुपये का बाकी देना उस बच्चे के पास नहीं था। तब ये दिलीप अचानक सोचता है कि इस बच्चे के घर की हालत क्या होगी, जो 1 रुपये का बैलेंस भी नहीं दे पा रहा है। तो वो बात को आगे बढ़ाने के लिए कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर से ले लेता हूँ। तो बच्चा तपाक से कहता है कि मेरे घर में भी इसके बैलेंस नहीं होगा। तब दिलीप कहता है नहीं होंगे, चलो देखते हैं, तुम्हारे घर की ओर चलते हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उस बच्चे के जो गरीबी की जो हालत है वो देख सके। और रास्ते में ही वो बालक से पूछता है उसके पिता के बारे में। तो पता चलता है पिता की मृत्यु हो गई है। और माँ क्या काम करती है, माँ किसी घर में चौका बर्तन करती थी, लेकिन वहाँ से उसे निकाल दिया गया है। तो गरीबी का हालत देखिए, पिता नहीं है, माँ कहीं चौका बर्तन करती थी, तो क्यों निकाला गया? तो कहा जाता है कि वो 2.5 रुपये में काम करती थी, तो किसी और औरत ने 2 रुपये में काम करने का वो जो प्रस्ताव रखा, तो मालिक ने इसकी माँ को निकाल दिया घर से। और दिलीप जब उस घर में पहुंचता है तो घर क्या है, एक छोटी सी झोपड़ी है। उसका वर्णन यशपाल जी करते हैं। एक जो बड़े बड़े घरों में, मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ मतलब कि छोटा सा एक प्लेस जगह होता है जहाँ हम लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, उतना तो पूरा झोपड़ी था, छोटी सी एक झोपड़ी। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक डिबरी में के आग में माँ बैठी थी। और गरीबी का ऐसा साक्षात्कार दिलीप शायद पहली बार करता है। और वहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ बच्चे को सूखी रोटी दिन में एक बार मिलता है, वो भी सूखी रोटी मिलता है। और जब बच्चा इठलाता है तो माँ कहती है कि देखो रोटी में नमक है। तो रोटी में नमक डालकर रोटी आटा में नमक गूंदा जाना रोटी के लिए, यही उनके लिए जैसे बहुत ही लग्जरी है। तो दिलीप का मन एकदम से वितृष्णा से भर जाता है कि कैसे दुनिया में एक और ये है जहाँ माँ खुद भूखी रहकर बच्चे को रोटी खिलाती है, वो भी सूखा रोटी, और दूसरी ओर यहाँ पति पत्नी बिन बात में लड़ रहे हैं। तो दिलीप एकदम दुखी होकर वापस घर पहुँचता है। और वहाँ घर पहुंचकर नौकर उसे खाने के लिए बुलाता है, तो उसे खाना भी नहीं, उसका मन में इतना दुख पैदा हो जाता है कि वो खाना भी नहीं खाना चाहता। और नौकर कहता है तो दूध दे दूँ, तो नौकर पर गुस्सा करता है, तो क्या दूध भी इतना सस्ता है? मतलब उसके मन में खाने के प्रति जो अब तक भावना नहीं थी, जो हम बहुत ही स्वाभाविक रूप से लेते हैं, 1 गिलास दूध पीना या फिर खाना का आराम से खाना, इस पर भी दिलीप का मन एकदम अलग एंगल में सोचने लगता है कि गरीबों के लिए दूध तो क्या, आटे में नमक डालना ही बहुत बड़ी बात है, और यहाँ हम बड़े आराम से भोजन खाए जा रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद भाई आकर देता है कि देखो भाभी ने ये खत भेजा है, और वो खोल कर देखता है तो हेमा ने लिखा है, तो मैं तो दुखी होने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस। तो वो झट से वो पत्र ही फाड़ देता है, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब उसका गरीबी
को जब करीबी से उसने देखा तो उसे पता चलता है कि वास्तविक दुख क्या है, और उसे हेमा का जो रसीला दुख है उसे और जानने की इच्छा ही नहीं होती। वो जीवन में पहचान जाता है कि वास्तविक दुख क्या है। बाकी जो सभी दुख हैं हमारे स्वनिर्मित दुख है, जो कोई मायने नहीं रखता ज़िंदगी में। तो यशपाल जी की ये दुख नामक कहानी आप लोग मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि कहानी का आस्वादन तो पढ़कर ही होता है, कहकर नहीं। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय और कोई चारा ही नहीं है, तो इसीलिए ऑनलाइन द्वारा ये जो माध्यम है उसके द्वारा ये दुख जो कहानी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू. അപ്പം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു യശ്പാൽ. അപ്പോൾ യശ്പാലിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതം വളരെ വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു യശ്പാൽ. പഞ്ചാബിൽ 1903 ഫിറോസ്പൂരിൽ ജനിച്ച യശ്പാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങളോട് ആകർഷിതനായി. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രാന്തിയാണ്, റെവല്യൂഷനാണ്, താൻ ഈ നോൺ വയലൻസിലൂടെ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയം സുഖദേവ്, ഭഗത് സിംഗ് പോലെ റെവല്യൂഷണറീസുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ 1929 അദ്ദേഹം പോലീസിൽ വൈസ്രോയുടെ വണ്ടിയുടെ അവിടെ ബോംബ് എറിയാനുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. 1932 പോലീസുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ജയിലിലായി. 1938 ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിപ്ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസിൻ, ആ മാഗസിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് വിപ്ലവം. അപ്പം ജയിലിൽ പോയതുകൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രാന്തികാരി സ്വഭാവത്തിൽ, റെവല്യൂഷണറി സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അന്ന് സത്യം. പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെയധികം എഴുത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. ജയിലിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി കാരണം, എഴുത്തിൻ്റെ മഹിമ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 1971 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ പുരസ്കാരങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവ് പുരസ്കാർ, പിന്നെ മംഗള പ്രസാദ് പാരിതോഷിക്, സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു പുരസ്കാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മഹാനായ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് 16ൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറി കളക്ഷൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ നോവൽസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഝൂട്ടാ സച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിവിഷൻ, ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു നോവലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ യശ്പാലിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ദുഃഖ്. നമുക്ക് ദുഃഖിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് യശ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദി എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദുഃഖ് എന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദുഃഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു ദിലീപ് ഹേമ, രണ്ട് കപ്പിൾസാണ്. അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു കാര്യത്തിന് വഴക്കിടും. എന്നിട്ട് വൈഫ് പിണങ്ങി വൈഫ് ഹൗസിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തിന് കാരണം ദിലീപ് ഹേമയുടെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഫിലിം കാണാൻ പോയി, ഹേമയുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഹേമ ദുഃഖിക്കുകയും വഴക്കിടുകയും അടുത്ത ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിലീപ്, സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ദിലീപ് വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ മധ്യവർഗീയ വ്യക്തികളുടെ സ്വന്തം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദിലീപ് ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വൈഫിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിലീപും വൈഫ് പിണങ്ങി പോയതിനു ശേഷം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയും പിന്നെ തൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി വൈകിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യും. സന്ധ്യയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. ദിലീപ് വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സ് വരികയും പിന്നെ വൈഫ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിലീപ് വിചാരിക്കും അല്പം വെളിയിലൊന്ന് കറങ്ങാമെന്ന്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്തിരുന്നു, തണുപ്പുള്ള സന്ധ്യയാണ്. അപ്പോൾ ദിലീപ് ഇങ്ങനെ വിജനമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകും. കാരണം വേറെ ആരും പരിചയക്കാരും ഈ മൂഡിൽ തന്നെ കാണാൻ വരണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിജനമായ സ്ഥലത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ദിലീപ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ കാലിൽ ചെരുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു
സമൂസ പോലത്തെ കോഞ്ച വിൽക്കുന്നു, ഈറ്റബിൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആരും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ദിലീപ് ആലോചിക്കും, ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളൊരു കുടുംബം കാണുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടീനെ ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ, പ്രോപ്പർ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ഇല്ലാതെ, അത് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാനായിട്ട് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കൗതുകപൂർവ്വം ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്കാന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ 8 പൈസക്കുള്ള സാധനമുള്ള ആകെ കൂടെ ആ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വിൽക്കാൻ. അത് ദിലീപ് അങ്ങ് മേടിക്കുകയും 1 രൂപ കൊടുക്കുകയും, അപ്പോൾ 1 രൂപയ്ക്ക് ബാക്കി കൊടുക്കാൻ പോലും ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദിലീപ് പറയും, വീട്ടിലേക്ക് വരാം, അവിടെ നിന്ന് ബാലൻസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടി പറയും, എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ദിലീപിന് പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാവും. 1 രൂപയ്ക്ക് പോലും ഒരു ബാക്കി എടുക്കാനില്ലാത്തൊരു കുടുംബമോ. അങ്ങനെ വഴിയിലേ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട് കുശലം ചോദിക്കും, അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടു, ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ 2.5 രൂപയ്ക്കാണ്, ഇത് പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു 2000 രൂപ എന്ന് കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ 2.5 രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തിരുന്നിടത്ത് വേറൊരു സ്ത്രീ 2 രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ അങ്ങ് പിരിച്ചു വിട്ടു. അപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ്, ഒരു കൊച്ചു കുടില് പോലെ. ഇപ്പം നമ്മൾ പൊത്താമ്പരയൊക്കെ മധ്യവർഗീയ സമൂഹം, നമ്മൾ പൊത്താമ്പരയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറകൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അത്രയുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ ഈ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന ഈ അമ്മയും മോനും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പൈസ കൊടുക്കുകയും ബാക്കി വേണ്ടാന്ന് ദിലീപ് പറയുകയും, പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ അമ്മ പറയും, വേണ്ട ബാക്കി സാറ് വെച്ചയുടെ പൈസ മകൻ വന്ന് നാളെ വന്ന് മേടിച്ചോളാം സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. തീരെ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം ഒട്ടും കളയാത്തൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ. അവർക്ക് 1 രൂപ നാളെ വന്ന് മകൻ മേടിച്ചോളാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ദിലീപ് പറയും, എനിക്ക് ബാക്കി വേണ്ട, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ദിലീപ് അങ്ങ് പോവുകയും, പക്ഷെ ദിലീപ് അവരുടെ സംഭാഷണം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ ഉണക്ക റൊട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത്. അതും കുട്ടി പറയും, എനിക്കിതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന മോനെ അതിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടയിൽ. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ടാണ്. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടയിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ദിലീപ് ശരിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരാകാഷ്ഠയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ സകല വിഷമവും, തൻ്റെ ദുഃഖം ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ദിലീപിന് മനസ്സിലാവും. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ദിലീപിന് തൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നത്തില്ല. അപ്പം ഭക്ഷണം വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പം ജോലിക്കാരൻ പാലുമായിട്ട് വരും, 1 ഗ്ലാസ് പാലുമായിട്ട്. അപ്പം ദിലീപിന് ദേഷ്യം വരും. ഈ പാല് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്നത്, അത് കാണാൻ പോലും വകയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദിലീപിന് ആ സമയത്ത് ബോധ്യം വരും. എന്നിട്ട് ബ്രദർ, തൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നതാ കൊടുത്തയച്ചത്, 2 ആൾക്കാർ വന്ന് കത്ത് കൊടുത്തയച്ച്, ഹേമ കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു കത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതം ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പം തന്നെ ദിലീപിന് ആ കത്തങ്ങ് കീറിക്കളയാണ്. ദിലീപ് പറയാൻ, ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾ ദുഃഖത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം ദിലീപിന് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ദിലീപ് ആ കത്തങ്ങ് കീറിക്കളയാണ്. അപ്പോൾ യശ്പാൽ ഒരു ക്രാന്തികാരി റൈറ്ററാണ്, റെവല്യൂഷണറി റൈറ്ററാണ്. അദ്ദേഹം ഈ കഥയിലൂടെ മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിന് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുഃഖവും വിശപ്പ് കൊണ്ടുള്ള, ശരിക്കും ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ, ദുഃഖ് എന്ന കഥയിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഈ സ്റ്റോറി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഥ എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, വായിച്ച് ആസ്വദിക്കേണ്ട. ഇപ്പം ധാരാളം സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ചാസ്വദിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പം വേറെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कैलिकट यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर BA BSc बच्चों के जो कहानी संग्रह है, समकालीन कहानियाँ, उसमें मोहन राकेश की एक कहानी है अपरिचित।
उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं और बहुत ही सफल नाटककार रह चुके हैं। उनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फिलहाल आपको उनकी कहानी की ओर जाना है। कहानी का नाम है अपरिचित। अब इसके साथ साथ आपको उनकी 2-3 कहानी संग्रहों के नाम तो याद करने ही हैं, जैसे इंसान के खंडर, जानवर और जानवर, नए बादल। ये सब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है। देखिए, अपरिचित का मतलब है സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, ടോട്ടലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 യാത്രക്കാർ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ തുടങ്ങുന്നതും അതേ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. 2 യാത്രക്കാർ, ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവതിയും ഒരു പുരുഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റിലിരിക്കുന്നതും അവർ യാത്രമധ്യേ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലും അവരുടെ ചിന്തകളിലൂടെയും അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഇഷ്യൂസ് അവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവർ ടോട്ടലി സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സാണ്. എന്നാലും അവർക്ക് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, ഇവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വിഷമങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈ സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ 2 കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല സ്റ്റോറിയിൽ. പക്ഷേ ഇവരുടെ സ്പൗസസ്, ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡും ഇവരുടെ വൈഫും, ഈ യുവതിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് ദീഷിയും ഈ പുരുഷൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് നളിനിയും, അത് ഈ കഥയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കഥാകാരൻ. അപ്പോൾ മോഹൻ രാകേഷ് വളരെ മനോഹരമായി ഇതിനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉരസലുകൾ, വെളിയിൽ നിന്ന് പുറമേ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് തോന്നുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ, ചെറുതെങ്കിലും നിസ്സാര വിഷമങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ചില ഇഷ്യൂസാണ് മോഹൻ രാകേഷ് ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, മോഹൻ രാകേഷിൻ്റെ ഡയറികൾ വായിച്ചാൽ, മോഹൻ രാകേഷിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കണ്ടാൽ, അദ്ദേഹം വളരെ 3 പ്രാവശ്യം വിവാഹിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മോഹൻ രാകേഷ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ലോങ് ഒരു കുടുംബം, ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ചില വിഷമതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ കഥാകാരൻ മോഹൻ രാകേഷ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ യുവതി, ഈ കുട്ടിയായിട്ട് ഇത് ബോംബെയിൽ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വെളിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അയച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യുവതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വിറ്റിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഹസ്ബൻഡിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കി അബ്രോഡിൽ വിടുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ള ഒരിത് ഇവർ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ സ്വഭാവം കാരണം ലൈഫിൽ ഹാപ്പി അല്ല. അപ്പം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തുറന്ന് വാചാലയായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലപ്പോഴും എൻ്റെ നാക്കങ്ങ് ലോക്കായി പോകുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ലൈഫ് ഇഷ്ടമാണ്, സോഷ്യലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പെറ്റ് ആനിമലിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പോലാണ്. ആനിമൽസിന് സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ല. അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലേഡി അല്ല ഇവർ. പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത്, എനിക്ക് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയ അവിടുത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടപഴകുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്തെന്നറിയില്ല, ഹസ്ബൻഡിനെ ഹാപ്പി ആക്കാനെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വാചാലയായി സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കാറില്ല. ഞാൻ അവസാനം പൊട്ടിക്കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കാണുമ്പം ഹസ്ബൻഡിന് വളരെ വിഷമവും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ, ഇവർ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ സകല ഓർണമെൻറ്റ്സും വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാഗ്രഹമെങ്കിലും സാധിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ തൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ലെക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹവും അങ്ങനെ ആവണമെന്നാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് വളരെ ജോളിയായിട്ടും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരല്പം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ശാന്തമായിട്ടിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടിയേനെ.
അപ്പോൾ ഇവർ ജോലി സംബന്ധമായി 2 സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ പുരുഷനും എൻ്റെ വൈഫും നളിനിയും 2 വർഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ ചൊല്ലി വളരെയധികം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും അത് വലിയ വാക്തർക്കത്തിൽ തീരുകയും 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നളിനി വളരെ നോർമലായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്തർക്കങ്ങൾ, ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച കുത്തുവാക്കുകൾ, അതെല്ലാം ഓർത്ത് ഇദ്ദേഹം മാസങ്ങളോളം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു 2 വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവർ തമ്മിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കങ്ങനെ ഫോറിൻ കൾച്ചറിനെ പോലെ നമ്മളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മുറിച്ച് മാറ്റാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം തന്നെ പേറിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ദുഃഖിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണിത്. ഈ യാത്രയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ തന്നെ അതിശയിക്കും, വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഇവരുടെ ടേസ്റ്റുകളും ഇവരുടെ ഇതിലൊക്കെ സമാനതകളുണ്ട്. യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം, രസകരമല്ല, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ഇവർക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീക്ക് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഈ പുരുഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങുകയും ട്രെയിൻ അങ്ങ് മൂവ് ആകുകയും പിന്നെ വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചാടി കയറുകയും, അപ്പോഴെല്ലാം ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുരുഷനുമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ സമാനത ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് സംസാരത്തിൽ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ്, ഏർലി മോർണിംഗ് ഈ പുരുഷൻ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയും ഈ കുട്ടിയും അവിടുന്ന് ഏതോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യാത്ര പോലും ചോദിക്കാതെ ആ സ്ത്രീ അങ്ങ് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം വർഷങ്ങളോളം, ഇത് മോഹൻ രാകേഷ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളോളം ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാനസിക അകൽച്ച വളരെയധികവും, കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അപരിചിതരായാൽ പോലും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപരിചിത് മോഹൻ രാകേഷിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. മോഹൻ രാകേഷ് നയി കഹാനി കെ പ്രവർത്തകോं में प्रमुख हैं. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2-3 कहानी संग्रह, जानवर और जानवर, नए खंडर, फिर ऐसे नए बादल, ऐसे कुछ कहानी संग्रह आपको याद करना है. वो ടെക്സ്റ്റ് के पीछे है. ടെക്സ്റ്റിന് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഓതേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നിടത്ത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വരാം, അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറിയായിട്ട് വരാം. അതുവരെയും നമസ്തേ. नमस्ते, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में. आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी, 21वीं सदी का पेड़. कहानी की ओर जाने से पहले कहानीकार की ओर जाते हैं. लेखिका हैं मृदुला गर्ग. कलकत्ता में जन्मी मृदुला गर्ग कई मायने में लीग से हटकर है. इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया, लेकिन साहित्य के प्रति उनका जो रुचि था वो उन्हें लेखन की ओर ले आया. और 1970s में जब उनका चित कोबरा नामक उपन्यास निकला तो कई प्रकार के अपवाद सहने पड़े. बवंडर उठ खड़ा हुआ जब एक लेखिका ने स्त्री मन के विकारों को अपनी रचना के द्वारा खुलकर लिखा. कहा जाता है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की नौबत आई. फिर उस सिलसिले में उन्हें कई प्रकार के लीगल बैटल लड़ना पड़ा. लेकिन इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपना लेखन को कभी बंद नहीं होने दिया. और यही परिणाम हुआ कि करीब 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन उन्होंने उसके बाद किया. और काफ़ी चर्चित लेखिका हैं अपने कॉलम्स के द्वारा भी. जैसे इंडिया टुडे में का जो हिंदी संस्करण था उसमें उनका कटाक्ष नाम का एक कॉलम था, एक स्तंभ था.
तो वो अपने खुलकर अपने विचारों को प्रकट करने वाली एक लेखिका है जो उनके कटाक्ष कॉलम से काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है, और एक ऐसी लेखिका जो इंग्लिश में भी नॉवल लिख चुकी हैं। 2017 में द लास्ट ईमेल उनका इंग्लिश में लिखित नॉवल है। और इसके बाद इससे पहले चितकोबरात, जैसे मैंने कहा, कट गुलाब, उसके हिस्से की धूप, ये सब काफ़ी चर्चित उपन्यास हैं। और उपन्यासों के अलावा उन्होंने कहानी और भी कई विधाओं में सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं, जैसे दिल्ली के साहित्यकार सम्मान, दिल्ली साहित्य अकेडमी के, फिर व्यास सम्मान, और 2013 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो मृदुला गर्ग जी की एक कहानी है 21वीं सदी का पेड़। आप कहानी की ओर जाएं तो कहानी कम और निबंध ज़्यादा लगता है। मुझे तो वही लगा, मतलब कि उसमें कहानी के तत्व कम और निबंध के तत्व ज़्यादा हैं। कहीं कहीं तो काव्यात्मकता आ गई है, जैसे एक वृक्ष के बारे में कहते हैं, एक बड़ा सा वृक्ष, उसका उखड़ जाना। तो ये लेखिका स्वयं कहती हैं कि इस कहानी के प्रकाशित होने के बाद कईयों ने इसे पर्यावरण विमर्श से जुड़ी कहानी, एको क्रिटिसिज्म एंगल में देखने की कोशिश की, लेकिन लेखिका कहती हैं कि इस कहानी के लिखने के पीछे उनके जीवन का एक वाकया है, एक घटना है। उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष हुआ करता था जो करीब 100-200 साल पुराना था, एक अर्जुन का पेड़। तो वो कहती हैं इतना विशाल वृक्ष अचानक एक दिन एक छोटी सी हवा के, ज़्यादा आंधी नहीं कह सकते, एक छोटी सी मझोली सी गति की हवा से वो एकदम जड़ से उखड़कर गिर गया। और उस वृक्ष का भीमकाय शरीर जब वहाँ पड़ा रहा तो लेखिका के मन में अचानक उस वृक्ष के प्रति एक ऐसे, मतलब कि वो घटना उनके लिए, उनके मन को छूने वाली थी, और उन्होंने ये कहानी लिखी। तो लिखते समय ये कहानी कोई पर्यावरण विमर्श से जुड़ी कहानी नहीं थी, एक वृक्ष के प्रति लेखिका का जो मनोभाव था, उनका जो अटैचमेंट था। देखिए, हम अपने आसपास के मनुष्यों से ही नहीं, पेड़ पौधों से अपना एक संबंध सा जुड़ जाता है। जब आप बचपन से देख रहे हैं एक बड़े से वृक्ष को अपने आंगन में, और अचानक उस वृक्ष का गिर जाना, एक भीमकाय जड़ सा नीचे पड़ा रहना, असहाय सा, तो उससे उस विकार से उपज कर उन्होंने ये कहानी लिखी है। इसमें कहानी तत्व बहुत कम है। जैसे इसमें कहानी एक उस वृक्ष में एक चीन से एक पक्षी का डर कर मीलों दूर आना, उड़कर आना, वो मतलब चीन में एक ऐसा रूल बना दिया गया था कि ये जो पक्षी हैं वो उनके खेतों का जो उपज है पूरा खा रही हैं, तो एक नियम बना दिया गया कि पक्षियों को मार डालो, और बड़ी मात्रा में पक्षी मारे गए। और एक पक्षी का वहाँ से बचकर उड़कर यहाँ आ जाना इस पेड़ में, और वहाँ उस पेड़ में आकर थोड़े दिन के बाद ही उसका उस पक्षी का मर जाना, ये है कहानी तत्व। इसमें बहुत कम है, लेकिन सोचने जैसे वृक्ष के एंगल से, एक पेड़ के एंगल से, एक पेड़ कैसा सोचता है, ये हमें ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। पेड़ का हंसना, पेड़ का सांस लेना, पेड़ का दुखी होना, और पेड़ का हमारे जो मनुष्य द्वारा किए गए क्रूरताओं को सहना। कैसे रोड बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं और कंक्रीट लगाए जाते हैं, और पेड़ों का सफाया कर दिया जाता है, या फिर उनके जड़ को विकसित होने का जगह हम नहीं छोड़ते हैं, या फिर हम कैसे प्लास्टिक को मिट्टी में इतना डाल देते हैं कि पेड़ों के जड़ों को फैलने का अवसर ही हम नहीं देते। और दूसरी तरफ मानव पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, वैसा नारा लगाते हैं। इन नारों को सुनकर पेड़ मानो थक गए हैं। मानव के इन ढकोसलों को देखकर, सुनकर वृक्ष मानो थक गए हैं, ये लेखिका कहती है। तो कहानी तत्व इसमें हालांकि कम है, लेकिन
ये कहा जाता है कि वृक्ष के एंगल से हमें सोचने के लिए ये कहानी ज़रूर मजबूर करती है। पूरी तरह से उसका कई जगह हम देखते हैं ये वृक्ष का मानवीकरण किया गया है। ऐसे लगता है जैसे ये वृक्ष नहीं है, ये खुद एक मानव है जो सोच सकता है, जो हंस सकता है, जो रो सकता है, जो दुखी हो सकता है। और वो ये प्लास्टिक के फेंकने, अगली बार हम प्लास्टिक जब फेंकेंगे तो ज़रूर हम सोचेंगे कि ये जानवरों के लिए ही नहीं, वृक्षों के लिए भी हानिकारक है। मनुष्य द्वारा निर्मित है ये प्लास्टिक। आज जब लॉकडाउन के समय, आज जब चारों तरफ यही खबर फैल रही है कि प्रकृति बहुत ही शांत है, प्रकृति को आश्वासन मिला है कि मानव नाम का एक जानवर आजकल घर में बैठा है, तो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पूर्णता में है। अब जहाँ कहीं भी देखें, आप टीवी खोलें या मोबाइल खोलें, यही देखने को मिलता है कि जानवरों को थोड़ा सुकून हुआ है, पक्षियों को सुकून मिला है, और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी थोड़ा सुकून मिला है, पोल्यूशन कम हुआ है, ये वेस्टेज कम हुआ है। बस ये यूँ हुआ है कि मानव नाम का एक जानवर घर बैठा है। तो इसी तरह 21वीं सदी का पेड़ हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर मानव के लिए ही नहीं, ये धरती, ये पूरा विश्व सभी जीव जंतुओं के लिए है, पेड़ पौधों के लिए हैं, वृक्षों के लिए है। तो आप कहानी को मन लगाकर पढ़िए। फिर इसमें जो थोड़ा और जो है कहने लायक, वो आगे मैं क्लिपिंग में दूंगी। धन्यवाद। 21वीं सदी का पेड़ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തയായ ലേഖിക മൃദുല ഗർഗ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പം ഇതൊരു എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്സേ ആണെന്ന് വരെ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇതിലെ സ്റ്റോറി തത്വം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഭാഗം ഇതിലെന്തുണ്ടെന്നുള്ളെങ്കിൽ, ചൈനയിൽ നിന്ന് പേടിച്ച് പറന്ന് വന്ന ഒരു ബേർഡ്, അത് അവിടെ ചൈനയിൽ കർഷകരുടെ കൃഷി മുഴുവനും പക്ഷികൾ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വ്യാപക ആരോപണം ഉണ്ടാകുകയും പക്ഷികളെല്ലാം കൊല്ലാൻ ഓർഡർ ഇടുകയും ചെയ്തപ്പം അവിടുന്ന് വലിയ എമൗണ്ടിൽ പക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും രക്ഷപ്പെട്ടൊരു പക്ഷി മൈലുകളോളം താണ്ടി പറന്നു വന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ക്ഷീണിച്ചു വന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന പക്ഷി. അപ്പം ഈ വൃക്ഷം ഇത് കാണുകയാണ്, ആ പക്ഷിയുടെ വിഷമം, അതിൻ്റെ ദുഃഖം അത് മറ്റ് പക്ഷികൾക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പക്ഷി അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിനുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം, ഈ സ്റ്റോറി തത്വം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഏകദേശം ഇതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നു. ഈ പക്ഷിയുടെ വരവും ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും പല രീതിയിലും പല ആംഗിളിലും വൃക്ഷങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പക്ഷികളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു പെർസോണിഫിക്കേഷൻ, മനുഷ്യൻ്റെ വികാരം വൃക്ഷങ്ങളിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തുമ്പം, 21वीं സതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തുമ്പം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ സെഞ്ച്വറിയിൽ ജന്മം എടുത്ത വൃക്ഷം ആക്ച്വലി 21st സെഞ്ച്വറി അതിന് ഇത്രയും ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് അത് വിചാരിച്ച് കാണില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പം തന്നെ ലേഖിക പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം പലരും ഇതൊരു ഈ എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം, പര്യാവരണ വിമർശനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ല പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ല സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റാണ്. അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അർജുൻ കാ പേട്, ഒരു 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു അതിവിശാലമായ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങ് നിലം പൊത്തി വീണു, വേരോടുകൂടി. അത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, അവർ പറയുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാറ്റിൽ അത് വീണു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വിഷമം ആ വൃക്ഷത്തോട്, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं സതി കാ പേട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ആംഗിളിൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. एक और हम मानव पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा लगाते हैं,
तो दूसरी ओर हमारी हरकतें ऐसी हैं कि पेड़ स्वच्छंद रूप से जी नहीं पाते. നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നടൂ, വളരെയധികം നമ്മൾ വലിയ സ്ലോഗൻസ് ഒക്കെ വിളിക്കും, വലിയ താം ജാമിൽ ഒരുപാട് ബഹളങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി മരം നടൂ, തൈ നടൂ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ ഈ ലേഖിക പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഓടിക്കൂടിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഇലകൾ പറിക്കുകയും അതിൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടുകയും അത്രയും നാളും ആ വൃക്ഷം നമുക്ക് ചെയ്ത നന്മയെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഓർക്കാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കൂടെ ഓടി വന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിനെ എങ്ങനെയും മുറിച്ച് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൽ ലേഖിക പറയുന്നത് ഈ ജബ് റോഡ് ബനായ ജാത്തെ, നമ്മൾ സടക് ബനായ ജാത്തെ, നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം പോലും വിടാതെയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വേരുകൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും വിടാതെ നമ്മൾ റോഡ് പണിയും. അപ്പം നാച്ചുറലി വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം നിലം പൊത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണമാണെന്നാണ് ലേഖിക പറയുന്നത്. और ये सेंटेंस നോക്കി, तपेदिक के मरीज की तरह पेड़ कमज़ोर पड़ते जाते हैं. ഒരു രോഗി എങ്ങനെയാണ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് വന്ന് നമ്മളൊരു രോഗി ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത്, അതുമാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന, അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ മറ്റ് ജീവജന്തുക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകൾ വികസിച്ച് വളരാൻ തടസ്സമാകുന്നു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ലിപ്टे कचरे और मलबे ने पेड़ों की जड़ों पर कफन लपेट दिया है. വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ കഫൻ വിരിച്ച പോലെ, ശവമഞ്ചം വിരിച്ച പോലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരി പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വരുമ്പം പോലും വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നിലം പൊത്തുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം, പിന്നെ നമ്മൾ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ആർഭാടപരമായി പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കണം, എർത്ത് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഗ്രീൻ, ഗോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോഗൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആംഗിൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വെറും കുറേ ജാടകൾ മാത്രമാണെന്നാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ബഹളങ്ങൾ കാരണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷനോട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ലേഖിക പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആംഗിളിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പക്ഷികളെ നമ്മൾ മാസമായിട്ട് കൊല്ലുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ്, മറുവശത്ത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വളരെ ശാന്തമാണ്, പ്രകൃതിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായി, മനുഷ്യനെന്ന ഒരു മൃഗം വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ വേറെ ഒരുപാട് ജീവജന്തുക്കൾക്ക് സ്വച്ഛമായി വിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതേ മെസ്സേജ് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं सदी का पेड़, മൃദുല ഗർഗ് എഴുതിയ. മൃദുല ഗർഗിൻ്റെ 2-3 നോവൽസിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം. ചിത്ത് കോബ്ര, കട്ട് ഗുലാബ്, ഉസ്കെ ഹിസ്സെ കി ധൂപ്, സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 2013. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം, വൃക്ഷങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പഠിക്കുക, അവരും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് 21वीं सदी का पेड़. ഇതിൽ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ അഥവാ മാനവീകരൺ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വൃക്ഷങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, കരയുന്നു, ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഉസ് രാത് പേട് കം ഹസ, പേട് അക്കേല ക്യൂ മെഹസൂസ് കരേ, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്തുകൊണ്ട്, വൃക്ഷത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നുന്നു, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്ന വികാരമാണ്, ഒറ്റപ്പെടുന്ന വികാരം. पेड़ की सांसें और गहराती, दुलारती छूटती, रात में पेड़ हंसता था, दिन भर के देखे इंसानी कारनामे याददाश्त में जमा कर रखता,
പകൽ മുഴുവനും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈ വൃക്ഷം മനസ്സിൽ മെമ്മറിയിൽ വെക്കും പോലും. और रात में उसे याद करके हंसता. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിനിമ കാണുവോ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഓർത്ത് ചിരിക്കുകയോ കരയോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ വികാരമാണ്. ഈ വക വികാരങ്ങളെല്ലാം ലേഖിക ഈ വൃക്ഷത്തിൽ ആരോപിക്കുകയാണ്. और दिन में पेड़ योगाभ्यास करता था. മനുഷ്യന് യോഗ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ വൃക്ഷം, ലേഖിക പറയുന്നു, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में गहरे खींच कर हवा पेट में भरता, फिर पेट पिचकाकर देर तक धीमे धीमे सांस बाहर फेंकता. ഇപ്പം മനുഷ്യർ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ വൃക്ഷവും പേട്ട് പിച്ച്കാക്കർ, വയറ് ചൊട്ടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്നു അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷവും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ വക വികാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പെർസോണിഫിക്കേഷനിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഹാനിക്കൊരു പോയറ്റിക് ടച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഹാനിയേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനൊരു കാവ്യാത്മകത കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ലേഖിക ഇതിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल का कार्यक्रम है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने पहले भी सूचित किया, इन दिनों कोरोना के कारण हमारे क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, तो इसीलिए इस महीने हम शोध से संबंधित विषय को नहीं लेंगे। हम हमारे कॉलेज गोइंग छात्रों के प्रति, उनके प्रति भी मेरा दायित्व है, इसलिए उनके पोर्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमने ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसमें आज हम कैलिकट यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर BA BSc के सेकेंड लैंग्वेज की जो कहानी की जो बुक है, समकालीन कहानियाँ, वनजा मैडम है इसके संपादक, तो इसमें से 5 या 6 कहानी आपको पढ़ने के लिए है। उसमें एक कहानी दलित ब्राह्मण, उस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। ഈ ബുക്ക് 5 or 6 സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സിലബസിൽ. അതും ഇതിലെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം വളരെ നല്ല സ്റ്റോറീസാണ് അവർ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എക്കാലവും അറിയപ്പെടുന്ന കഥാകാരന്മാരുടെ സ്റ്റോറീസാണ്. പ്രേംചന്ദിൻ്റെ പൂസ് കി രാത്, അതുപോലെ ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ ആകാശ് ദീപ്, മോഹൻ രാകേഷിൻ്റെ അപരിചിത്, യശ്പാലിൻ്റെ ദുഃഖ്, മൃദുല ഗർഗിൻ്റെ 21वीं सदी का पेड़, പിന്നെ സ്വയം പ്രകാശിൻ്റെ ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റോറീസാണ്. അപ്പോൾ കഥ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഭംഗി കളയുന്നത് ശരിയല്ല. എന്നാലും വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ആ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കഥ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് തന്നെ ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതും ഇതിലെ എല്ലാ സ്റ്റോറീസും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസാണ്, വായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പോർഷനിലുള്ള മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്റ്റോറീസും ഇതിലുള്ളതെല്ലാം വായിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വയം പ്രകാശ് ഇൻഡോറിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം 9 കഹാനി സംഗ്രഹ, 5 നോവലുകൾ, പിന്നെ വേറെയും പല മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പരിചിതരാണ്. എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് പെഹൽ സമ്മാൻ, കഥാക്രം സമ്മാൻ, പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ 1960s കഴിഞ്ഞിട്ട് ദളിത് സാഹിത്യം വളരെ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സാഹിത്യരംഗത്ത് വന്നു. 1960s മുമ്പ് ദളിത് രചനകളിലെ ഗട്ടർ സാഹിത്യ, കൊള്ളാത്ത സാഹിത്യം എന്നും പറഞ്ഞ് ആരും പബ്ലിഷ് പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 1960s ശേഷം ദളിത് ആൾക്കാരുടെ ജീവിത കഥകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മകഥകൾ, പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറീസ്, അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ, ഇതെല്ലാം കഹാനികളിൽ വളരെ പൊങ്ങി വരികയുണ്ടായി. സ്വയം പ്രകാശ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേജാണ്. ഇപ്പോൾ ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആ ദളിത് വിമർശനയും ഖണ്ഡിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഹാനിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ബേസിൽ 3 സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പം വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിൽ, ശിവദത്ത്, പിന്നെ ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരി. ഈ 3 ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇവർ 3 പേരും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസാണ്, നല്ല പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സാണ്. ഇതിൽ ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരി ഹിന്ദു ഹൈകാസ്റ്റാണ്. മറ്റേ ശിവദത്തും വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലും ദളിതാണ്. ഇവർ 3 പേരും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവർ കാൺപൂരിൽ താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. കേന്ദ്രാച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്കിൽ ഇവർ എപ്പോഴും ഒത്തുകൂടുകയും സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ശിവദത്ത് ദളിതാണ്, ഒരു ദളിത് ഓഫീസറാണ്. ദളിത് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അയാൾക്ക് ദളിത് സമൂഹത്തിനോട് വളരെ കടപ്പാടുള്ളതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ പറ്റി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അയാളുടെ ആഗ്രഹം. അയാളുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട് ഒരു ദളിത്തിനും അന്യായം നേരിടേണ്ടി വരരുത് എന്ന് ശിവദത്തിന് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിൽ ഒരു ദളിതാണ്, അയാൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഓഫീസിൽ DPC കൂടാറുണ്ട്. DPC എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പം അയാൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ആ കമ്മിറ്റികളിലൊന്നും പോകാറില്ല, അതിനെ നിയമങ്ങളൊന്നും പഠിക്കത്തില്ല. അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വന്ന് ഫയലുകൾ മാത്രം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അവർ തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ്സൊക്കെ സ്വീകരിക്കും, കൈക്കൂലി സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അയാൾ ന്യായം അന്യായം നടക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ ധാരണ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം അയാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു കടപ്പാടുമില്ല, സൊസൈറ്റി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഈ ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരിയുടെ ഫാമിലി, അവരുടെ അച്ഛനും എല്ലാം ഈ ചുവാച്ചൂത്തിൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, അൺടച്ചബിലിറ്റിയിൽ. അവർ വളരെ ഫോർവേഡ് ചിന്താഗതിക്കാരായ ഹിന്ദുസായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ചില വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരി എപ്പോഴും പറയും, ഉപദേശിക്കും ഈ വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലിനെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു ദളിത് ബ്രാഹ്മണായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്. ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ദളിത്സിന് ന്യായം കിട്ടാത്തത് ബ്രാഹ്മൺസ് ഹൈ പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് കാരണമാണ് ദളിത്തുകൾ ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയരാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഹൈകാസ്റ്റുകാർ വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നായിരുന്നു പൊതുധാരണ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരി പറയുന്നത് വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിൽ ഒരു ദളിതാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് ന്യായം നേടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിലൊരു തെറ്റും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കുത്തുവാക്കുകൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ശിവദത്തും ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരിയും ഈ വിജയരഞ്ജൻ കുരിലിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മനോഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം വിജയരഞ്ജന് അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പവർ എനിക്കിച്ചിരി റെസ്പെക്റ്റ് ഈ വകയിൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് കുഴപ്പമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പിന്നീട് സ്റ്റോറിയുടെ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഞെട്ടുന്നത്. അയാളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെല്ലാം പ്രൊമോട്ടഡായി, പക്ഷേ അയാളുടെ പ്രൊമോഷൻ ഏതോ കാരണവശാൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും അയാൾ പറയുന്നത് ഈ SC/ST പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട SC വിഭാഗത്തിലെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അയാൾ ഇതൊന്നും നോക്കിയില്ലേ, ഞാൻ എല്ലാവരും ശരിയാക്കും. എന്നിട്ട് അയാൾ വന്ന് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായിട്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയും, ശിവദത്തിനോട് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ, കാരണം എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ എന്ത് കാരണത്താലാണ് തടഞ്ഞത്, എനിക്ക് അന്യായമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ബോധം വന്നത്. അയാളുടെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഈ അനീതി തന്നോട് നടന്നപ്പം ആണ് തനിക്ക് മനസ്സിലായത്. താൻ ഇത്രയും നാളും വർഷം മറ്റുള്ളവരോട് ദ്രോഹിച്ചതൊന്നും അയാൾ ഓർക്കുന്നേയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഗൗരി ശങ്കർ മാഹേശ്വരി പറയുന്നത്, ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദളിത് ബ്രാഹ്മണായിരിക്കും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ റൂൾസ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ, നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാതെ, തൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ഇതേമാതിരി വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലിനെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദളിത് ബ്രാഹ്മണായിരിക്കും ഈ DPCയിൽ ഇരുന്നത്.
എന്ന് ഗൗരീശങ്കർ മാഹേശ്വരി പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിതർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവർ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഹൈകാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ. പക്ഷേ പിന്നീട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ ഓരോ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലിരുന്നപ്പോൾ അവരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ സ്റ്റോറി വെളിപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ സ്വയം പ്രകാശ് തൻ്റെ ഈ ദളിത് ബ്രാഹ്മൺ എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ 2 കോൺട്രഡിക്ടറി വേർഡാണ്, ഒന്ന് ദളിത് ഒന്ന് ബ്രാഹ്മൺ, ഒന്ന് ഹൈ കാസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ കാസ്റ്റ്. സമൂഹത്തിന് രണ്ടും 2 വിലയാണ് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഹൈ കാസ്റ്റുകൾക്ക് വേറൊരു പവറും ലോ കാസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ കാസ്റ്റ് ദളിത് ഒരു പൊസിഷനിലെത്തിയപ്പോൾ അയാളും ഹൈ കാസ്റ്റുകളെ പോലാണ് പെരുമാറുന്നത്. തൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ തൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരോട് അയാളും അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചരിത്രചിത്രൻ വരാം, വിജയരഞ്ജൻ കുരിയിലിൻ്റെ ചരിത്രചിത്രൻ വരാം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദളിതർ തന്നെ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അവരോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി, ആ മെസ്സേജാണ് വിളിച്ചോതുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഥാക്രം സമ്മാൻ, പെഹൽ സമ്മാൻ എല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാർ രാജസ്ഥാനിലെ 2011 തോന്നുന്നു. പിന്നെ 5 നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 9 കഹാനി സംഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ സ്വയം ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലെ ഈ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. എന്നാലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. താങ്ക് യു.